ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ किस ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। जो फरार होने तो बाद राजस्थान के अजमेर इलाके दे विचों हाले तक मानसा पुलिस उसनूं ट्रांजिट रिमांड ते नहीं लिया सकी, आग्या नहीं मिली। अदालत विच 31 अक्तूबर नूं पेशी होनी है मुड़ पटियाला कोर्ट दे विच दिल्ली दे विच दीपक टीनू दी 3 दिन का रिमांड होर वधा दिता गया सी दिल्ली पुलिस दे लई अदालत ने। पर उस तो बाद मानसा पंजाब पुलिस नूं फिर आग्या मिलती है जां नहीं मिलती, एक सवाल है। पर एक वड्डी गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट क्राइम सैल ने एक गिरफ्तारी की है मोहित भारद्वाज की, जिहड़ा कि चंडीगढ़ का रहने वाला है। और उसने किवें थानेदार प्रितपाल नूं दीपक टीनू दे फोन आए तो बाद ऐश करवाई, शॉपिंग करवाई, पब्बां क्लब्बां दे विच डांस करवाए, होटलों के विच ठहरन दे लई जगह प्रोवाइड करवाई। ये सारियां गल्लां दा खुलासा उदों हो गया जदों चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट क्राइम सैल के हथ मोहित भारद्वाज लग गया। हालांकि पता यह भी लग गया, नामी अखबारों के विच खबरां भी छप चुकियां ने जिस दे विच कहा गया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिहड़ी पंजाब सरकार दे वल्लों बनाई गई है, उसने भी मोहित भारद्वाज नूं थोड़े दिन पहलां अपने कोल पुछगिछ दे लई सद्दिया सी। जिहड़ियां गल्लां इस क्राइम सैल नूं चंडीगढ़ दे नूं मोहित भारद्वाज ने दसियां ने, यही सारियां गल्लां उसका कहना है कि मैं अपने बयान दर्ज करवा चुका। पर उसनूं फिर चुपचाप वापस भेज दिता गया। जिहड़ा एडे वड्डे गैंगस्टर नूं भजाउण दे विच जिहड़े थानेदार दा हथ होवे ते उसे थानेदार नूं जिहने ऐश करवाई होवे दीपक टीनू दे कहण दे उत्ते ही उसनूं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने वापस किवें जाण दिता पुछगिछ तो बाद, जदों इन्नियां गल्लां सामने पता लगियां, खुलासे हो गए। ये भी अपने आप दे सवाल है। इसका जवाब तो हुण एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारी दे सकते हैं, उसके मुलाजिम दे सकते हैं। पर जिहड़ी चंडीगढ़ पुलिस के हथ कामयाबी लगी है, उस चंडीगढ़ पुलिस के SSP का भी कहना है, जानकारी दे दी गई है कि इसनूं मुलजम नूं गिरफ्तार किया गया और इसने कबूलिया काफ़ी कुछ। इसने यह भी कबूलिया कि 13-14 जुलाई के दौरान इसने किवें दीपक टीनू के फोन आए तो बाद थानेदार प्रितपाल नूं ऐश करवाई, पब्बां क्लब्बां दे विच डांस करवाए, मॉलों दे विच शॉपिंगां भी हुईयां और नाल दे नाल ही जिथे खरीददारी तो बाद ठहरना सी एक जीरकपुर के होटल दे विच थानेदार प्रितपाल रुकिया। पर इत्थे तरीकां वाइज गल जाचण दी और घोखण दी लोड़ है। 3 जुलाई नूं ट्रांजिट रिमांड के जरिए मानसा पुलिस के कोल दीपक टीनू आउंदा है, मानसा पुलिस उसनूं लैके आउंदी है। उस तो बाद हाले पुछगिछ हो ही रही सी तां तकरीबन 3 जुलाई तो 10 दिन बाद ही 13-14 जुलाई तक थानेदार प्रितपाल दे नाल इन्नी यारी पै गई दीपक टीनू दी कि पहला तो मित्रता सी। ये भी एक सवाल है क्योंकि तकरीबन 10 दिन बाद ही थानेदार प्रितपाल मानसे तो चंडीगढ़ आउंदा है, इत्थे रहिंदा है, ऐश करदा है। और एक वीडियो क्लिप है जिहड़ा वो भी चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लग चुका है, जिहड़ी 40 तो 41 सैकंड की वीडियो दसी जा रही है, जिस दे विच जिहड़ा मोहित भारद्वाज मुलजम काबू किया गया, जिहड़ा रिमांड के उत्ते है, जिस तो पुछगिछ की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं, उसे ने वो वीडियो बनाया और फ्रंट कैमरे के नाल बनिया वो वीडियो है। क्योंकि उस दे विच वो कैमरा फेस करके कुछ इशारे करते भी नज़र आ रहे हैं, जिस दे विच थानेदार प्रितपाल भी शामिल है, मोहित भारद्वाज भी उस वीडियो में देखा जा सकता है। थानेदार प्रितपाल नूं पता नहीं किहड़ी जित की खुशी सी, विक्टरी के निशान भी बनाउंदा नज़र आ रहा है। थानेदार प्रितपाल ने ऐश प्रस्ती दे करके होरनां लालचां दे करके जिहड़ा दीपक टीनू नूं फरार करन दे विच मदद की। हालांकि इस दे विच पहलां भी 3 तो 4 गिरफ्तारियां हुईयां ने। इस तो इलावा चाहे दीपक टीनू की जिहड़ी वो दोस्त है जतिंदर कौर, उसनूं गिरफ्तार किया गया होवे, लुधियाना वसनीक ने 3 मुलजम उन्होंने काबू किया गया है, जिहड़े जतिंदर कौर नूं जीरकपुर तो इत्थों मानसा लैके जाते हैं और एक गड्डी दे विच उत्थे कपड़ियां दा प्रबंध भी उन्हां वल्लों कीता जांदा है। तां दीपक टीनू नूं इह प्लान है जिहड़ा भजाउण दा कदों तो चल रहा सी, इस तो यह सारा कुछ जगजार हो जाता है। क्योंकि 13 ते 14 जुलाई दी वो तारीख उस तो बाद हौली हौली करदियां यह प्लान सिरे चढ़दा गया, जिस दे करके वो अपनी निजी गड्डी दे विच भी थानेदार प्रितपाल उसनूं घुमाउंदा रहा। और जदों झुनीर इलाके दे विचों मानसा दे झुनीर
ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13-14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਬੂਲਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਡਾਂਸ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਉਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ। 13-14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13-14 ਜੁਲਾਈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ 34-35 ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ
ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।